मूसेवाला कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एनआईए ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੁਣ ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਫਸਾਨਾ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ एनआईए। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਨਾਹ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। मौत की संघनी चादर च लिपटिया दिल्ली एनसीआर। बेहद खराब कैटेगरी दे प्रदूषण करके बुरा हाल। नोएडा दे विच 8वीं तक दे स्कूल बंद। पंजाब दे कई जिलियां दे विच भी पराली करके कुटिया दम। फरीदकोट दे पिंड जौन सिंह वाला दे विच 20 घंटे तो भी ज्यादा समय तो किसानां दी कैद दे विच प्रशासन दी टीम। नोडल अफसर अते 2 पटवारी किसानां ने बनाए बंधक। पराली दी अग दा जायजा लैण गई सी टीम। जगीर कौर ते अज फाइनल फैसला लै सकदा है अकाली दल। नोटिस का जवाब ना मिलन ते वड्डा एक्शन संभव। जीपीसी चोणां दे विच बाकी तेवर दिखाउण ते परसों 2 दिन दे लई कीता सी सस्पेंड। सुखबीर बादल ने इकबाल सिंह लालपुरा ते लगाया जीपीसी च दखल देण दा इल्जाम। बोले संविधान ने कहदे ते रहिंदियां धार्मिक संस्था च दखल अंदाजी गलत। लालपुरा ने सिरे तो खारिज कीते सारे इल्जाम। सीएलयू केस दे विच अज नवजोत सिद्धू की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लुधियाना कोर्ट च पेशी। भारतपुर शनाशू के खिलाफ है केस। बर्खास्त डीएसपी सेखो ने सिद्धू की गवाही को दस्सिया है जरूरी। लुधियाना ट्रांसपोर्टेशन टेंडर कथित घोटाले दे विच भारतपुर शनाशू के 2 करीबियां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। पीए ते उसके 2 साथी की तलाश के विच मुल्लापुर इलाके छापेमारी। भगोड़ा ऐलान की कार्रवाई भी शुरू। 84 पीड़ितां दे इल्जामां नूं लैके जथेदार ने मुख्यमंत्री नूं लिखी चिट्ठी। कहा पीड़ितां दे केसां ते मुड़ समीक्षा करे सरकार। दंगा पीड़ित वेलफेयर सोसाइटी ने लाल कार्ड कटे जाण दा लगाया इल्जाम। गुजरात चोणां दे लई अज आम आदमी पार्टी करेगी सीएम उम्मीदवार दा ऐलान। अरविंद केजरीवाल अते सीएम मान करनगे ऐलान। अपने लोकां तो सीएम फेस दे लई मंगी सी राय। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਨੇ $10 ਲੱਖ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਨਾਮ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। 4 सिंगर ने पर बहुत सारे सवाल ने। बहुत वड्डी खबर तो शुरुआत कर लेने बुलेटिन दी। गायिका जैनी जौहल तो एनआईए की पुछगिछ हुई है। इस वेले दी वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए गए ने और ये 4 सिंगर ने इन्हां तो पुछगिछ पहला जी है वो कुल मिला के हो चुकी है हुण तक। करीब 4 घंटे तक दसी कि जैनी जौहल तो सवाल जवाब किए गए ने। 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए ने। एनआईए हैडक्वार्टर दे विच दिल्ली दफ्तर दे विच पुछगिछ हुई है। जैनी जौहल तो पुछगिछ की गई है। इस तो पहला मनकीरत औलख और दिलप्रीत ढिल्लों भी लिस्ट दे विच शामिल ने। तो उस तो पहला अफसाना खान तो सवाल जवाब किए गए सन। तो हुण चौथा ये नां है पंजाबी इंडस्ट्री का जैनी जौहल जो नामी नां है और खास तौर पर इस करके भी चर्चा दे विच पिछले दिनों च आया है जिसनूं लैके गाना कढ़िया गया सी। लैटर टू सीएम नां दा गाना कढ़िया गया सी जैनी जौहल दे वल्लों, जिस दे विच इंसाफ दी गुहार सिद्धू मूसेवाला दे लई लगाई गई सी। तां उस तो बाद भी चर्चा दे विच ओह गाना सी। इस तो इलावा बलकौर सिंह दी सिद्धू मूसेवाला दे पिता पिछले दिनां दे विच जिक्र कर चुके ने जैनी जौहल दा। अफसाना खान दा पुछगिछ नूं लैके तस्वीर दिखा रहे तुहानूं एक स्क्रीन ते ग्राफिक दे जरिए। ये 4 गायक ने, ये 4 नामी गायक ने पंजाबी इंडस्ट्री दे। सब तो पहला पुछगिछ हुंदी है अफसाना खान तो जो कि मुंह बोली भैन है सिद्धू मूसेवाला दी। इस बार भी रखड़ी जो है उन्होंने घर जाके पिता नूं बन्नी गई सी। उस तो पहला सिद्धू मूसेवाला नूं बन्नदे रहे ने। बहुत चंगे परिवारिक रिश्ते रहे ने अफसाना खान दे नाल हुण भी ने। इस तो बाद जानी जौहल का जिक्र किया जाए वह भी एक चंगे करीबियां दे विचों आंदे ने सिद्धू मूसेवाला दे। और उस तो बाद इन्होंने इंसाफ की गुहार भी लगाई है कतल तो बाद। तो हुण इन्हां तो पुछगिछ होई है। और इस तो इलावा दिलप्रीत ढिल्लों का जिक्र किया जाए या मनकीरत औलख का। मनकीरत औलख नाम
ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ NIA ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? बिल्कुल गुरजोत, जिदा तुसी जानकारी दी है कि जैनी जौहल के नाल होर भी कई वड्डे सिंगर जिहड़े हैगे हुण निशाने ते जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं कि इहदे विच हुण मनकीरत औलख, दीपिंदर ढिल्लों जी असीं गल करिए या फिर अफसाना खान या फिर जैनी जौहल ही नहीं बल्कि एक लिस्ट जिहड़ी है तैयार की गई है। 15 तो 20 जिहड़े पंजाबी सिंगर ने उन्हां दी एक लिस्ट जिहड़ी है वो तैयार की गई है जिहदे विच हुण सारिਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ NIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ NIA ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਲੈਟਰ ਟੂ CM ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मनकीरत औलख, उस तो इलावा दीपिंदर ढिल्लों। हालांकि इन्वेस्टिगेशन किस तरह की की जा रही है क्योंकि NIA दी हुण किस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये समझण वाली गल है गुरजोत, क्योंकि हुण जिहड़े भी ए कैटेगरी के जिहड़े गैंगस्टर है उन्हां दे जिहड़े भी घर ने, उन्हां दे जिहड़े रिश्तेदार ने, उन्हां दे जिहड़े भी परिवारिक मैंबर ने, उन्हां दे घर जाके पुछगिछ हो रही है, उन्हां दे मोबाइल्स जिहड़े है रिकवर करके सारी चीज़ों का लेखा जोखा लिता जा रहा है। बेनामी प्रॉपर्टी है उत्थे भी सारी नज़र जिहड़ी है NIA दी है, इस करके सारी चीज़ों का जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो हुण पंजाबी इंडस्ट्री च ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਈਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੱਕ 뮤직 ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਲੂਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਾਪ ਜਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ। मनोज बिल्कुल बहुत अहम है गुरजोत के गोल्डी बराड़ ने जिहड़ी न्यूज़ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ NIA ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, मनकीरत औलख ही नहीं, दीपिंदर ढिल्लों ही नहीं, जैनी जौहल ही नहीं, हजे होर भी बहुत नाम ने, बहुत
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ NIA ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਪਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ 4-5 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਵੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਐਲਬਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਨੀ ਜੋਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਨਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ NIA ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ NIA ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ NIA ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ SIT ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ NIA ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਏਜੰਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜੈਨੀ ਜੋਹਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੈਨੀ ਜੋਹਲ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਲੈਟਰ ਟੂ CM Song ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੌਗ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 300-350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਓਵਰ 455 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ जो AQI है वो दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 450 AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 450 ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਮੀਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 450 ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੀਟਰ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, सूरज पान ने साडे नाल बठिंडा तो और अवतार कंबोज ने साडे नाल रोपड़ तो। ये जिहड़ी है रिपोर्ट असीं इन्हां तो लै रहे। सब तो पहला दिल्ली दा रिपोर्ट लवांगे। फरा खान ने मेरे सहयोगी। फरा, क्या कुछ सबसे पहले आपके पास जानकारी, हालांकि हम AQI देख पा रहे हैं लगातार 3 दिन से या पिछले और कई दिनों से बात की जाए तो बेहद गंभीर चिंताजनक स्थिति है। सरकारों की ओर से क्या कुछ अभी तक कदम उठाए गए और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो दे दी गई हैं गवर्नमेंट की ओर से? देखिए, दिल्ली में सांसों का जो संकट है वो गहराता जा रहा है और आबो हवा पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो हवा है वो खराब श्रेणी में है और आज की AQI की बात की जाए तो 450 के पार हो गया है और हर तरफ जो है वो धुंध छाई हुई है। ऐसे में जो है सरकार ने जितनी भी कोशिशें की हैं वो भी अब फेल होती नजर आ रही है। देखिए, ग्रैब की अगर बात की जाए तो वो चौथे चरण पर है लेकिन ज्यादा कुछ होते नहीं दिखाई पड़ रहा है और लोगों के लिए जो है ये संकट बनता जा रहा है क्योंकि इसी जहरीली हवा में हर कोई सांस ले रहा है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं लेकिन अब बच्चों के लिए बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है कि इसी हवा में उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा है। तो देखिए, आज हाई लेवल जो है वो एक मीटिंग होनी है जिसमें कई चीजों पर जो है वो डिस्कशन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्कूल को लेकर होगा कि जो स्कूल हैं, क्योंकि देखिए नोएडा ये कदम उठा चुका है कि 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन जो है उनकी पढ़ाई होगी। तो यही अब दिल्ली के लिए भी देखा जा रहा है। वहीं स्कूल्स को लेकर तो फैसला हो गई साथ में कि वर्क फ्रॉम होम होता है या नहीं। और देखिए, ट्रक्स जो हैं उनका यहाँ पर प्रतिबंध है। दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर ग्रैब जो है वो लागू था लेकिन अब चौथे चरण पर है। लेकिन उस जितनी भी चीजें की जा रही हैं उनका कोई साफ असर दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो सारी चीजें हैं, और देखिए दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हर कोई प्रदूषण के चलते जो है एक दूसरे को घेर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आम जनता है जिसको सांस लेना है, चाहे वो बुजुर्ग हो बच्चे हों,
उनके लिए जो है वो संकट बनता जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जो है डॉक्टर्स का भी साफ कहना, और सबसे ज्यादा बच्चों के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि जब इतना प्रदूषण बढ़ता है और जब वो ऐसे टाइम पर स्कूल जाते हैं तो नॉर्मली जो है लोग नाक से सांस लेते हैं, लेकिन बच्चे मुंह से लेने लगते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो उनको कई गंभीर बीमारियां होती हैं, और यही कारण है कि आने वाले वक्त में उनको सांस की जो है वो समस्याएं होने लगती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, स्कूल बंद और पूरी एहतियात रखें, क्योंकि डॉक्टर्स का तो साफ कहना है कि लोग घरों से ना निकले, मास्क पहने। लेकिन अब बड़ा सवाल ये हो रहा है कि सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है वो सफल होते नहीं दिख रहे हैं, और दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली बनती जा रही है। और अब जनता भी, क्योंकि आज हमने लोगों से भी बात की है, तो उनका भी साफ कहना है कि कब तक इसी जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा, सरकार फैसले क्यों नहीं ले रही है, और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। तो पूरी तरीके से अब तक जो भी किया गया है वो ठप होता नजर आ रहा है। इसी का क्योंकि मैंने इंतजार जैसा है, बार-बार कहा, ये फरहा कहा जा रहा है कि जब तक तेज हवाएं नहीं चलती, जब तक बारिश नहीं होती, तब तक ये स्मोक की चादर है छटेगी नहीं। ऐसे ही जो है डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। तो अगला रुख करते हैं ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ AQI ਹੈ, 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। जी बिल्कुल गुरजोत, कल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 के आसपास सी, जो कि अज 300 तो भी पार हो चुका है, 345 के आसपास दर्ज किया गया। तो इस वेले मैं जो दिल्ली लाहौर हाईवे है, नैशनल हाईवे, उत्थे मौजूद है, और तुसीं देख सकते हो कि सड़क के उपर जेकर असीं जूम इन करके दिखाइए तो दूर जो है एक कोरे की चादर नज़र आ रही है। तो इस दे तौर पर असीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया कि हाले तक ना तो बरसात हुई है तो ना ही तेज़ हवावां चलियां, तो तापमान जो है उस दे विच बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई। अमूमन जदों असीं देखते हैं कि तापमान बहुत हेठां जांदा तो उस वेले कोहरा या फिर जिहड़ी धुंद है वो सड़कों से नज़र आउंदी। तो एक होर बिल्कुल हाईवे के नाल लगदी तस्वीर है कि वो भी किसान ने जिहड़े कि पराली नूं अग नहीं लगा रहे, पर किते ना किते जिहड़ा सरकारी आंकड़ा है कि उन्हों का कहना कि बहुत वड्डी तादाद दे विच पराली नूं अग लगन करके ये हालात बने ने। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो कि ये जिहड़े बिल्कुल नाल लगदे खेत ने, इत्थे पराली नूं अग नहीं लगाई गई, बल्कि बिल्कुल सामने तुसीं देख सकते कि कुछ किसान जिहड़े ने वो पराली साਂਭਦੇ होए दिखाई दे रहे हैं। पर उन्हां किसानां दे बिल्कुल पिछे एक जिहड़ी धुआं कहिए या फिर जिहड़ी स्मॉग है उसकी एक चादर नज़र आ रही है, जो कि विजिबिलिटी नूं भी किते ना किते घट करदी हुई नज़र आ रही है। इस वेले तां तस्वीर असीं कह सकते कि पंजाब दे विच लगातार जो है आने वाले दिनों के होर जिहड़ा IQ इंडेक्स है उस दे विच वाधा दर्ज किया जा सकता, क्योंकि हाले भी बहुत सारे किसान जिहड़े ने वो शाम वेले या दोपहर वेले अपने खेतों के विच वाढी तो बाद जिहड़ी पराली है उसनूं अग लगाउंदे होए नज़र आउंदे ने। पर सारे किसान इस दे नाल सहमत नहीं हैं। जिहड़े किसान अग लगाउंदे ने उन्हां दा इह तर्क है कि उन्हां दे कोल पैसा घट है, उन्हां दे कोल जमीन घट है, और जेकर वो इस नूं अग नहीं लगाउंदे तो जिहड़ी मशीनरी है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा। पर तस्वीर तुसीं देख सकते हो इस वेले हाईवे तो असीं ये सांझी कर रहे हैं किस तरीके दे नाल जो है सड़कों के उपर इस तरीके दे नाल एक धुएं की जिहड़ी चादर है वो नज़र आती तुसीं भी देख सकते हो। जी गुरजोत, बिल्कुल बिल्कुल धुए का एक गुबार असी कह सकते हैं, स्मोग असी कह सकते हैं, जो सानू लाइव तस्वीरों के विच राजीव दिखा रहे हैं। हालांकि धुप जिहड़ी है वो है पर वो नज़र नहीं आ रही, सूरज पूरी तरह दे नाल लुकिया होया। पर दूजे पासे साडे नाल बठिंडा तो सूरज पान जरूर मौजूद ने, और दूजे पासे मंडी गोबिंदगढ़ तो भी साडे नाल जुड़ चुके हैं गुरदीप, उन्हां दे वाल ही रुक करांगे क्योंकि सब तो प्रदूषित जिहड़ा इस वेले शहर है वो मंडी गोबिंदगढ़ है। पर सूरज तुहाडे तो अपडेट जरूर लवांगे बठिंडा दे विच की कुछ 24 घंटे का होर अपडेट या कह लीए रिपोर्ट है तुहाडे कोल प्रदूषण नूं लैके, पराली नूं लैके, किसानां नूं लैके। देखो बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ 269 ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਛੇਤਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਠਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਣ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ OPD ਵਧੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਹੋਰ ਜਲੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅਸਥਮਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੈਕਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਦਸੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੂੰਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਚੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਧੁੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧੂਏ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत है अहम है क्योंकि हादसों से इजाफा हो रहा है तो सुचेत होकर सड़क ते चलिया जाए, ये भी लगातार किया जा रहा है। अवतार कंबोज ने, अवतार जिक्र मेरी आवाज़ आ पा रही है तुहाडे कोल, तुहाडे तो जानकारी रोपड़ दी भी चाहांगे पोल्यूशन नूं लैके। दूजा ये भी है कि किसान जिहड़े ने इस करके पराली नूं अग भी लगा रहे हैं क्योंकि वो देरी हो रही है पराली चक्कन दे विच। जेकर सबसिडी दी मशीनां है, जेकर बंदोबस्त है, पर वो इन्ना लंबा समय इंतजार नहीं कर पा रहे। उन्हों दा कहना है कि असीं अगली फसल भी बीजनी है, उस दे लई भी असीं अपनी पैली नूं तैयार करना है। कि अजिहा भी कुछ असीं वेख पा रहे हैं? जी बिल्कुल गुरजोत, अजिहा कुछ भी वेखਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਹ ਉਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ 에ਅਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ 113 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਰੋਪੜ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 100 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 10:15 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 10:30 ਵਜੇ ਧੁੱਪ ਅਮੂਮਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ। 196 ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 196 ਪਰ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ
ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ 116 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 196 ਮਾਮਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 116 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 80 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 331 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। 331 ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਜਿੱਦਣ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ 331 ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਇਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 331 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਕਰਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਵੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਗਿਰ ਜੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ, ਸੂਰਜਪਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰਾ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ 1 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਲਨ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ
ਫੇਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਬਲੱਡ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਝੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੋਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੇ 2 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਇਹ ਟੀਮ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੰਦਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਰੀਬ 22 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨਿਊਡਲ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੜਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ।
ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਾ ਵੱਜੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਦੀ ਆਥਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੜੀ ਰਹੀ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਸਟੀਐਮ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ? ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਹੱਥ ਨੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਹੱਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। 125 ਅਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 22 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਰੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 22 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰ ਲਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 2 ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।